starts in 3, 2, 1. தீபாவளி தீபம் போல நெஞ்சம் ஒளி வீசுது. வீட்டிலே விளக்கேற்றி வானிலே பூக்கள் வீசுது. மனதிலே மகிழ்ச்சி பூத்து மீண்டும் புது நாள் பிறக்குது. தீபாவளி தீபம் போல நெஞ்சம் ஒளி வீசுது. நட்சத்திரம் போல் நாமும் இன்று பிரகாசிக்குது. சிறுவர்கள் சிரிப்பில் சுகம், சீதள காற்றில் நறுமணமும், பண்டிகையும் ஒரு மனமும் ஒற்றுமை பாடும் சொல்லுது. உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஆய்வோவன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நிலத் நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் 150 மணித்தியால தமிழ் மொழி பாடநெறி இறுதி நாள் கலை விழா நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இவ்விழாவினை இனிதே ஆரம்பிக்க தேசிய கீதம் இடம்பெறும். அதனை வழங்க லக்மாலி குழுவை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். உதவி பணிப்பாளர் திரு கயான் சம்பத் பொதுப்பிட்டிய அவர்களையும் பாடநேர இணைப்பாளர் திரு டிலான் அவர்களையும்
எங்கட ஆசிரியர்களான திருமதி ஷப்னா, திருமதி துலானி அவர்களையும் நில நிறுவனத்தின் சகல ஊழியர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். எங்க வகுப்பு தலைவர் தலைவியையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். தீபாவளி தீபம் போல நெஞ்சம் ஒளி வீசுது, நட்சத்திரம் போல் நாமும் இன்று பிரகாசிக்குது. அம்மாவின் இனிய சுவை அப்பாவின் புன்னகை சேர ஒன்றாகும் குடும்பங்கள் இன்று ஆசீர்வாத நாளே. தீபங்கள் மட்டுமல்ல ஆமாம், இன்றைக்கும் எங்களுக்கும் தீபாவளி. ஆமா இருக்கு. இப்ப நாங்க தீபாவளி என்றால் என்ன இன்று பார்ப்போமா? பாப்பம் அதோடு நாங்க எல்லோரும் தீபாவளியை கொண்டாடுவோம். இதற்காக நாடக குழுவை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இன்றைக்கு என்ன நாள்? அப்படியா? தீபாவளி என்ன நாள் என்ன? இந்த நாள்ல கோலம் போடுவோம், புதிய உடப்பு அணிவோம், பட்டாசு போடுவோம், தீபம் ஏற்றுவோம். வாங்க வாங்க தீபம் ஏற்றுவோம். அம்மாவின் இனிய சுவை அப்பாவின் புன்னகை சேர ஒன்றாகும் குடும்பங்கள் இன்று ஆசீர்வாத நாளே. தீபங்கள் மட்டுமல்ல நம் நெஞ்சும் ஒளிரட்டும், இருள் போகட்டும், இன்பம் வாழட்டும். தீபாவளி தீபம் போல நெஞ்சம் ஒளி வீசுது, நட்சத்திரம் போல் நாமும் இன்று பிரகாசிக்குது. அம்மா ஸ்வீட் இல்ல? ஸ்வீட் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். நாங்க தீபாவளி கொண்டு வரோம். நன்றி, வணக்கம்.
உரை இடம்பெறும். இதனை வழங்க ரத்னசிறி மதகுருவை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். உலகில் பல மொழிகள், நம் நாட்டிலோ இரு மொழிகள். நாங்களும் படிச்சுவும் ஒரு மொழியை. ஆம், அதுவே தமிழ் மொழி, நம் சகோதர மொழி. எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நாங்க ஆவலோட எதிர்பார்த்த அந்த நாள் இன்றே. ஆமின்றேக்கு நாங்க எங்கட சான்றிதழ்களை பெறும் நாளே எங்கட குழு கலாசார நிகழ்விச்சியே. அதற்காக நாங்க ஏற்பாடு செஞ்ச விழாவை, தமிழ் கலாச்சார விழாவை பார்த்து ரசிக்க வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். குறிப்பாக இங்கு வருகை தந்த பாடநேரையின் கல்வி காட்டி சகல மதகுரு மார்களையும், தேசிய மொழி கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின உதவி பணிப்பாளர் கௌரவ திரு கயான் சம்பத் பொதுப்பிட்டிய அவர்களையும், எங்கட பாடினேரி ஒருங்கிணைப்பாளர் கௌரவ திரு டிலான் தர்ஷன ரணசிங்க அவர்களையும், மேலும் எங்கட ஆசிரியர்களான திருமதி தில்ருக்ஷி ஜெயசேகர அவர்களையும், திருமதி சப்னா அவர்களையும், எங்கட பாடநேரியின் சகல உத்தியோகத்தர்களையும், அதே போல மேலும் வருகை தந்த எல்லோரையும் அன்போடும் ஆவர்த்தோடும் வரவேற்று விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆய்போவன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த வசனம் மனிதன் மனதின் இயல்பை விவரிக்கிறது. ஒரு மனிதன் செய்யும் அனைத்திற்கும் மனம்தான் அணிவேர். யார் தூய இதயத்துடன் ஏதாவது செய்கிறார்களோ சொல்கிறார்களோ நிறைக்கிறார்களோ அவருக்கு நல்ல பலன்கள் வரும். நன்றி, வணக்கம். அதனை வழங்க தமாரி சகோதரியை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். கண்ணோடு கண் பேசுவோர் காயில
முடியுமா தும்பெக்கு போக சொல்ல முடியுமா 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 தும்பெக்கு போக சொல்ல முடியுமா இருக்கு இருக்கு பதல இருக்கு 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 பதல இருக்கு நல்ல பதல இருக்கு பதல இருக்கு வேணாம் வேணாம் உங்கட பதல வேணாம் முடியுமா முடியுமா சொல்ல முடியுமா தும்பெக்கு போக சொல்ல முடியுமா விளைஞ்சு இருக்கு என்ன சொல்லுங்க முடியுமா முடியுமா சொல்ல முடியுமா தும்பெக்கு போக சொல்ல முடியுமா பதல இருக்கு ஹாமினே 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 இங்கே வாங்க முடியுமா முடியுமா சொல்ல முடியுமா தும்பெக்கு போக சொல்ல முடியுமா இறுக்கன் விரிச்சி இறுக்கன் பாய் விரிச்சி இறுக்கன் பாய் இறுக்கன் வேணாம் வேணாம் உங்களை இல்லாவே பாய் வேணாம் முடியுள்ள போட்டு முடியுள்ள சாயம் போட்டு முடியுள்ள ஐயா சாயம் போட்டு முடியுள்ள வேணாம் வேணாம் உங்களை இல்லாவ பாய் வேணாம் முடியுமா முடியுமா சொல்ல முடியுமா வாமா வாமா இங்க வாமா வாமா சொல்லுமா இவருக்கு பால் பத்தி சொல்லுமா அங்கே முடியுமா முடியுமா சொல்ல முடியுமா தும்பெக்கு போக சொல்ல முடியுமா சொடிச்சி காக்க சொடிச்சி காக்க சொடிச்சி ஒருத்தன் வருத சொடிச்சி வேணாம் வேணாம் இந்த பைத்திய பொண்ணு வேணாம் உங்க மகுட பத்தல வேணாம் உங்க பாய் வேணாம் முடியுமே அத முடியுமே மஹல் தர முடியுமே போங்க குட்டி போங்க கடவுளே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுதாசி மத குருவை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆய்வான் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எல்லாருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் பிரபலமான பண்டிகையாகும் தமிழ் மக்கள் தீபங்களை வரிசையாக ஏற்றி ஒளிமயமான இறைவனை வழிபடும் புண்ணிய தினம் தீபாவளி யாகும் இது அரக்கனான நரகாசுரன் அழிக்கப்பட்ட நாளாகும் இந்நாளில் மக்கள் புத்தாடை அணிவாங்க பட்டாசு போடுவாங்க தீபம் ஏற்றுவாங்க அதிகாலையில் குளிப்பாங்க கோலம் போடுவாங்க இனிப்பு மற்றும் பலகாரங்கள் செய்வாங்க இந்நாளில் லட்சுமி தேவியை வணங்குவாங்க இது ஒரு உலக மக்கள் கொண்டாடும் பண்டிகையாகும் இந்த நாளில் இனிப்புகள் நிறைய செய்து ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்வாங்க வாழ்வில் தீமைகள் அகன்று நன்மைகள் வரும் என்பது தீபாவளி நமக்கு உணர்வது ஆகும் நன்றி வணக்கம் கண்ண
கண்ணோடே பார்த்தல் நெஞ்சுக்கோள் நீத்தல் ஏனாததோ ஏனாததோ சொல் சொல் காதல் ரோஜாவே எங்கே நீ இங்கே கண்ணில் வளையுதடி கண் වන්දනීය අෂ්ටාර්ගුග්ගල මහා සංඝරත්නයන් මේ පිරිස ඉස්සරහා ආඩාවදි කරන්න. ඊළඟට මේ දෙමළ පාඨමාලාවේ සිංහලෙන් කතා කරන්න අවසර ඉල්ලා සිටිනවා සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමා, ඒ වගේම පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරකතුමා, ඒ වගේම අපිට ආදරෙන් නැන නුවණ දුන්න අපේ සප්න මැඩම්, අපේ දිලු මැඩම් ඇතුළු අපේ සහෝදර ආදරණීය හිතෙන් වෙන් වෙන්නේ නැති සහෝදර හැමගෙන් අවසරයි. අපි මේ පාඨමාලාව ගැන තමයි මට කතා කරන්න තියෙන්නේ. වෙනදා හැමදාම කතා කරන අන්තිම කතාව ස්තුති කතාව. ඒක පොඩ්ඩකට යාම එහා වෙලා මට ඇවිල්ලා තියෙනවා පාඨමාලාව ගැන කතා කරන්න.
අපි පාඨමාලාව ගැන කතා කරනකොට අපි ඇත්තටම මම මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වුණේ රාජ්‍ය සේවකයෙක් විදියට දෙමළ ඉගෙනගත යුතුයි. ඒකෙන් අපිට ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා සහ නැත්නම් මේ සර්විස් එකේ අපිට ඉඳ හම්බෙන්නේ නැහැ කියන තැන ඉඳලා තමයි කොහොම හරි මේක කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතෙන්ට අපේ සර් ආවේ. ආවට පස්සේ පළවෙනි දවසේ නෙමෙයි ඇත්තටම මම සම්බන්ධ වුණේ. මට හම්බුවක් ලෙස දාපු ලින්ක් එකකින් තමයි මම මේක සම්බන්ධ වුණේ. එතකොට එක දවසක් පහුවෙලා. මොකද අපේ පාඨමාලාවේ වැඩි හාමුදුරුවෝ 12 නමක්. 11 දෙනෙක් අපේ කාන්තා පාර්ශවයේ 6 දෙනයි අපි හිටියේ පිරිමි ගුරුවෝ. දැන් ඒක 5 දෙනෙකුට ආවා. නමුත් අපි හාමුදුරුවෝ කියලා ගරු කිරීම ඇතුව හැබැයි පාඨමාලාවේ ගුණාත්මක බවට බිඳකදු හානියක් වෙන්නේ නැතුව. වීඩියෝ ඔන් පන්නුංග. කැමරා ඔන් පන්නුංග. කවුද නිදි? ඒතකොට අපි රේවතාවු ටීචර් කියනවා. ඒතකොට ටීචර් කිව්වත් මොනව කිව්වත් මේ පාඨමාලාවේ ගුණාත්මක භාවය හානි වෙන්නේ නැහැ. අපේ ක්ෂේත්‍රවල අපේ ජීවිතවල අපි අපේ රජුරු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කියන්නේ පන්සල්වල අධිපතීන් වහන්සේලා. මේ සංඝ රත්නය කියන්නේ මේ ශාසනයේ බාරකාරයෝ. ඒ වගේම අපි පාසල්වල අපේ ආයතනවල වගකීම් යුතු නිලධාරීන්. ඒතර අපේ තියෙනවා මාන්නයක්, අපේ තියෙනවා පොඩි අහංකාරකම. හැබැයි ඒව තුට්ටුවකටවත් මායින් කරන්නේ නැතුව පාඨමාලාවේ ගුණාත්මක බව පමණක් මෙතුමියන්ලා දෙන්න ඉතාම හොඳින් රැක්කා. මේ රැක්ක නිසාම අපිත් ඉන්නවා අපේ ක්ෂේත්‍රවල ඉහළ තලවල. අපි කියන වචන ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගැනීමම මේ පාඨමාලාවේ ලින්ක් එක අපි සම්බන්ධ කරා අපේ ගෲප්ස් වල. පිරිවෙන් මම පිරිවෙන් ක්ෂේත්‍රේ. ඉතින් පිරිවෙන් ක්ෂේත්‍ර ගෲප් වලට අපි ආවට ගියාම මොකුත් දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපේ නමට හොඳ නැහැ. නමුත් අපි දැම්ම ගමම්ම මම හිතන්නේ සප්න මිස් කිව්වා දැන් නම් ඒක ඉරලා වැඩි කියලා නේ. ඒක පාට ගොඩක් දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. අපිට හරි සතුටුයි. මොකද අපි ගත්ත මාර්ගයේ තවත් අපේ පිරිසක් ආවා. ඒ තරමට මේ පාඨමාලාවේ ගුණාත්මක බව ඉතාම හොඳින් තිබ්බා. අපි පටන් ගන්නකොට පටන් ගත්තේ ඉස්සල්ලාම අපි වාක්‍ය වලින් පටන් අරගෙන සූය විවරම් වෙනකොට සූය විවරම් එකටත් අපි බය වුණා. ඇත්තටම විභාගයක් වෙනුවෙන් හාමුදුරුවරු ගිහි අපි මේ තරම් බය වුණේ ජීවිතේ කවදාවත්. මම හිතන්නේ අපේ මේ පුංචි මිස්ලා මේ විවාහ වෙන්නවත් එච්චර බය වෙන්නේ නැතුව ඇති මේ පාඨමාලා විභාගය සම්බන්ධයෙන්. විභාගයක් කියලා කොහොම ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් මගේ ජීවිතේ මම තනියෙන් මගේ තාත්තත් එක්ක මම ඉන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ ජීවිතේ මම ගොඩක් ප්‍රශ්නත් එක්ක මම හැපි තමයි මගේ ජීවිතේ. නමුත් මම ඒකේ ෆේල් වුණා අපේස. මම බයිසිකලෙද්දී සමහරලාට කල්පනා කරනවා එක්සෑම් එකට මොනවා වෙයිද? ඇයි අපි නිතරම කෝල් කරලා අහනවා. මැඩම් මොනවද අහන්නේ? හැබැයි මෙතුමියලා දෙන්න මම මේ දෙන්නගේ ಗುಣ කියලා අපිට ගන්න දෙයක් නැහැ. අපි මෙතන යනවා. හැබැයි ඔබතුමාලට මේ පාඨමාලාවේ රඳවා ගත යුතු පාඨමාලාවේ ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කරගත්ත ගුරු දෙපළක් තමයි මේ ඉස්සරහින්. ඔබලාගේ වගකීම් තමයි මේගොල්ලෝ අපි හරහා ගියේ. අහන්න කාටද බය හිතුනේ නැත්නම් විභාගෙට කියලා මේ තුන් අවස්ථාවේ විභාග වීදිකාව කියන එක ඇත්තටම තිබ්බේ. ඇයි ඒ තරමට මේකේ ගුණාත්මක බව මෙතුමියලා රැක්කා. අපි කොච්චර ගරුසරු ඇතුව අපි එතුමියලා කතා කරා. ෆීල්ඩ් ට්‍රිප් එකෙන් පස්සේ අපි දිල්රුක්සි මැඩම් එක්ක අපි හිටියේ අපේ එකට හිටිය සහෝදරියක් වගේ. කාලාන්තරයක් තිස්සේ දන්න සහෝදරියක් වගේ. එතුමියත් අපිත් එක්කලා බොහොම කෙලිදෙනෙන් hina වෙවි අපිත් එක්ක විහිළු කර හිටියත් එක්සෑම් එකේදී උගන්වන වෙලාවේදී. කැමරා ඔන් පන්නුංග. වීඩියෝ ඔන් පන්නුංග. එච්චරම තමයි. අපේ සප්න මැඩම් තමයි අපේ තදම ටීචර්. අපි ඇත්තටම බයයි. මම එකපාරට දැක්කට පස්සේ මම එයා නෙමෙයි වෙන්නේ නැති කියලා ආයෙ පාරක් ගිහිල්ලා ඉන්න තමයි දෙවෙනියට බැලුවේ මූණ දිහා. මම මේ කියන්නේ ඔබතුමාලා ඉස්සරහා මේ අපි මේ අගය කරනව නෙමෙයි. මේ ඔබතුමාලා සතු සම්පත්. ඔබතුමාලා සතු ගුණාත්මක වටිනාකම් අපිට දුන්නේ මෙතුමියලා හරහා. අපේ පොත්වල යම් අකුරක් තියෙනවා නම් නිවැරදිව මොකද මේ පාඨමාලාව අපි දැන් කීපෙක අපි දැක්කා. යූත් එකේ එහෙම ලොකු උත්සව තියෙනවා පාඨමාලාව කරන. හැබැයි ඒකේ පොත මංගව තියෙනවා පොතක්. ඒ පොතේ එච්චර ගුණාත්මක බවක් නෑ. අපේ පිළිබඳ පිටිපස්සෙන් ඉඳ හොය කො නෝට් එකකෝ කොහෙද තියෙන නෝට් එක? කොයි නෝට් එක කොහොමද තියෙන්නේ? එක්සෑම් වලට ආවත් අපි එක්සෑම් එකේ ගුණාත්මකව රැකගෙන පාඨමාලාවේ අගය රැකගෙන කරපු අපේ මැඩම්ලට ආම්දුරන්න මට ඉල්ලන්න බෑ අපිට ගන්න කියලා අපි යම්කිසි දැනුමක් ලැබුවා නම් අපේ පද්ධති තුල ගුණාත්මක දැනුමක් ලැබුණා නම් ඉස්සෙල්ලාම අපි නිලට් එකට හොඳ අප්පුඩියක් ගහමු කියලා ඉල්ලා හිටිනවා. හොඳ අප්පුඩියක්.
ඊළඟට මම අප්‍රසන්නාදයක් දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ආයතනයේ ගුණාත්මක බව රැකගෙන අපිට පාඨමාලාව ඉතා විශිෂ්ට ලෙස ඉතාම හොඳ වචන වලින් මුස්ලිම් ලේඩි කෙනෙක් එනකොට අපි උගන්වන මං හිතුවා මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. මේක තේරෙන්නේ නිකන් නැති වෙයි කියලා. දිල්රුචි මැඩම්ට වැඩි අපිට සමහර දේවල් තේරුණා මේ සත්න මැඩම්ගේ මොකද හේතුව මේ අර අපි යාට තිබ්බ පොඩි බය පක්ෂපාතකම. අපව නිකන් බය කරගෙන වගේ ඉගන්නේ. ඒක ඇත්ත. එහෙම තමයි ගුරු භූමිකාව, ගුරු පෞරුෂය මේ මැඩම්ලා දෙන්නගේ ඉතාම හොඳින් තිබ්බ හින්දායි අද මෙතන සාර්ථක ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අපි පිටිපස්සින් නම් මගේ අතේ කැමරාව තියනවා මම දැක්කා ඉතාම සාර්ථකයි. අපි හැමෝම සාර්ථකයි. අපේ එක නම් කොහොමද දන්නේ? අපි බතල කොහොම මතන කුරුලාද ඒක ගැටලුවන්නේ. මම කියන අපි දැක්ක නැටුම් අපි අපේ දක්ෂතාව උපනැන්නුවේ මේ ගුරුතුමියන් දෙන්න. එතුමියන් දෙදෙනාට අදවතින් හොඳ අපුඩියක් ගාමු අපි. ඉතින් ඒක නිසා සාහිතිකයේ දෙනවද නැද්ද කියන එක තුමියලා ගැතේ තියෙන්නේ. අපි වගේ කරනවද නැද්ද කියන එක තුමියලා ගැතේ තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම වෙලාවක් ගන්නවා. මම කතා කරනකොට ටිකක් වැඩියෙන් කතා කරනවා. ඒක අද අඩු කරගෙන ආවේ. වැස්සේ තෙමීගෙන එන්න තරමටම මේ පාඨමාලාව අපිට දැනෙනවා. රුපියල් 10000කට වැඩිය ඉතා වැඩි වටිනාකමක් මේ පාඨමාලාවේ තියෙනවා. මේ පාඨමාලාවේ තියෙන බර, මේ පාඨමාලාවේ තියෙන ගුණාත්මක බව, මේ පාඨමාලාවේ තියෙන හරයාත්මක බව, මේ පාඨමාලාවේ තියෙන කොඳු නාරකීය උනේ සප්න වැඩමුත් අපේ දිල්රුචි මැඩම්. එතුමියන් දෙදෙනා අපිට සම්බන්ධ කරගන්න ඔබතුමාලා තමයි මේ තීරකය උනේ. ඉතින් අපේ ස්තුතිය ඔබතුමාලාට පුද කරන ගමන් තව මේ නිලට් ආයතනයේට අපි නිලට් කියලා කියමු. දිනෙන් දිනම දිනුවෙන් දිනුවට පස්සෙලා තව සුවහසක් පිරිසකට මේ දැනුම ලබා දෙන්න වගේම තව ඉහළින් මෙතුමියන්ලා දෙන්න තියන්න කියන ගෞරවණීය ඉල්ලීම ඉල්ලමින් අපි බලමු අපි මොනවද කරේ කියලා. පළවෙනිම සත්නා මැඩම්ට වේදිකාවට එන්න කියලා. අපි ආදරෙන් අත්පොඩියක් දෙමු අපේ ජීවිතේ නමක වෙන්නේ නැති සත්නා මැඩම්ට. කැමරා ඔන් පන්නුංග වීඩියෝ ඔන් පන්නුංග ඒක ජීවිතේම අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට දිනු මැඩම්. දිනු මැඩම් තමයි අපේ සහෝදරියක් මේ අමතිස්තේ. මගේ බාල සහෝදරිය වගේ තමයි අපි එතුමියට ආදරය කරේ. එතුමිය තමයි අපිට ඊළඟට හොඳට ගයිඩ් කරේ අපේ වැඩේ. ඊළඟට අපේ සහෝදරියෝ තුන්දෙනාටම ආරාධනා කරනවා අපේ මැඩම්ලට යන්නේ බවම ඉන්න. සප්න මැඩම් එන්න පොඩ්ඩ. චුට්ටකට එන්න. තව තියෙනවා අපිට පුළුවන් විදිහට අපි මොන එකතු වෙලා ඔබතුමියලාව අගය කරන්න අපිට පුළුවන් විදිහට සූදානම් කරගත්ත දේවල් අපේ සහෝදරියෝ 4 දෙනාට ආරාධනා කරනවා ඊටම ආදරෙන් එතුමියලට දෙන්න කියලා. සප්න මැඩම්ට දෙන්න. වවුචර් නෑ බය වෙන්නේ. අපි සල්ලි කීයක් කරේ? මට දීලා ඉන්න. ඉතින් නැවතවර තව හොඳ අපරසන්නාදයක් දෙමු. නිලත් ආයතනයේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටත් වඩා ඉහළින් අපි පන්නුංග වීඩියෝ ඔන් පන්නුංග අපි ඔහොම තමයි ආදරෙන් ගත කරේ මාස දෙකමාරක් වෙනි පුංචි කාලයක් නේ. මුල්ම දවසේ නම් මම හිතුවා මදුක සර් කිව්ව කතන්දරෙත් එක්ක රවින්ද සර්ටත් එපා වුණා. මේ මොන මගුලක්ද මුන් හිතුවල දන්නේ නැහැ මෙච්චර වෙලාවක් වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයකට වැඩි ටිකක් ලොකු කතාවක් ගියා. වැරදිලා මයික් එක ඔන් වෙලා. සර් දන්නේත් නෑ මයික් එක ඔන් වෙලා කියලා රවින්ද සර්ටත් තිනවා. මටත් තිනවා මං ටක් ගාලා මයික් එක මියුට් කරා නැත්නම් තව දේවල් අපිට ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ බලනකොට අනිත් අය කියනවා අපි කිව්වා මිස් මයික් මියුට් කරලා නිසා ඇහුනේ නෑ කියලා. ඒ වෙලින් වෙලාව අපි පාඨමාලාවේ දාගත්ත කාලය නේද? හවස 5:11 නැත්නම් 6:11. අපි ඒ සහභාගී ඉන්ටර්වල් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ අදකස අවසාන දවසේ කියනවා මිස් මං ඒදා කියපු කතාවට මං හිතුවා කිව්වා නිකන් තැක්ක පුරුත්තයක් වගේ පුටුවක් උඩ වාඩි වෙලා ඉන්න වෙයි කියලා. නමුත් අපිට වෙලාව යනවා දැනුනේ නැහැ කිව්වා. වෙලාව යනවා දැනුනේ නැති හින්දා අපි ආසාවෙන් ඉගෙන ගත්තයි කිව්වා. එහෙමයි පාඨමාලාව දිගටම අඛණ්ඩව ගියේ. එහෙනම් හැමෝටම
ඒ වෙලාවේ මම වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නෑ. මොකද දැන්ටම අපිට කාලය ගිහිල්ලා අපේ සර්ටත් යන්න ඕන හදිසි වැඩකට. ඒ නිසා සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. ආයෙත් අපෙත් එක්ක කවදා හරි කොහෙදි හරි අපි හමු වෙයි. අර ඔයාලා දාගත්තනේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ගාලේ පන්සලට යන වෙයි කියලා. ඒ දෙයිටි හරි අපි හැමෝම හමු වෙයි. එහෙනම් හැමෝලාරුක්කුම් වණක්කම් හැමෝටම ස්තුතියි. වණක්කම්. තරහ ගන්න එපා. ඉතින් අපේ රූල් එක ඒකයි. එහෙමයි ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඕනේ, කැමරා ඔන් කරන්න ඕනේ. කතා කරන්න කියනකොට කතා කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මම කරා කියලා හිතනවා. ඇති කතා කරන එක. Thank you so much. දිගට අපිව අමතක කරන්න එපා. සම්මන්තාවය තියාගන්න ගෲප් එකේ chat කරන්න, තමිල් වලින් chat කරන්න. අපි ඕනෙම වෙලාව ඕනෙම උදව්වක් කරනවා. හරි? නන්දි. සම්බන්ධීකාරක දිලාන් දර්ශන රන්සිංහ මහත්මයා, ඒ වගේම සම්පත්දායකත්වය ලබා දීපු සප්නා මහත්මිය, දුලානි දිලුක්ෂි ජයසේකර මහත්මිය ඇතුළු පාඨමාලාලාභී ඔබ සියලු දෙනාගෙනුත් යුනිවර්සිටි පැමිණලා සියලු දෙනාගෙනුත් පොඩි වෙලාවකට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. මුලින්ම විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවේදී ඔයගේ පාඨමාලාව හදාරමින් සිටින අතරතුර අපවත් වී වදාළ සූර්යවැය මුදිතාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේට උතුම් අජරාමර නිර්වාණ සෝය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වුණේ හරි ආසාවෙන් දෙමළ ඉගෙන ගන්න නේද? ඒක පළවෙනි දවසේ ඉනෝග්‍රේෂන් එකේම තේරලා තියෙනවා. පළවෙනි දවසේ ඉනෝග්‍රේෂන් එකේදී මෙහෙම කිව්වා කියන්නේ මට තේරෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බොහොම උනන්දුවෙන් බොහොම ආසාවෙන් තමයි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. නේද අපේ කවුරුද? හැබැයි මම හිතනවා අද වෙනකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දෙමළ ජනතාවට ආදරය කරපු නැති, දෙමළ භාෂාවට ආදරය කරපු නැති, දෙමළ සංස්කෘතියට ගරු කරපු නැති ඕගොල්ලෝ අද වෙනකොට දෙමළ භාෂාවට ආදරය කරන, දෙමළ ජනතාවට ගරු කරන, දෙමළ සංස්කෘතියට ගරු කරන පිරිසක් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා කියලා මට තේරෙනවා. හරි. මොකද ඒකට හේතුව අපි හිතුවේ දෙමළ කියන්නේ හරි අමාරු භාෂාවක් කියලා නේ. අපි හඳුන්වන්නේ. පාලි වලට සංස්කෘත වලට වඩා දෙමළ අමාරු කියලා තමයි අපි හිතුවේ. නමුත් දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරුම් නැති සිංහලෙන් අපි කතා කරන වචන කීයක්, ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කතා කරන වචන කීයක් දෙමළ භාෂාව තුළ තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා දෙමළ භාෂාව අමාරු නෑ. දෙමළ අමාරු කරේ ලංකාවේ ඉන්න පාසල් ගුරුවරුයි ටියුෂන් ගුරුවරුයි. ඒක තමයි ඇත්ත. ටියුෂන් පන්තියට ගියත් දෙමළ, ඉස්කෝලේ දෙමළ පීරියඩ් එකට ගියත් පළවෙනිම මොකද්ද කරන්නේ? අකුරු ටික උගන්වනවා. ඒක නේද? ප බ ත ඩ ඔබ දැන් පටන් ගන්න. ඒකවල මොකද වෙලා තින්නේ? මෙලෝ භාෂාවෙන් මෙලෝ හතරක් නොදන්න වචනයක්වත් නොදන්න පොඩි එකාට අකුරු ටික වන්නකො මම උඩේ පාවෙනවා මේක. ඇයි? අපි ඉගෙන ගත්තේ සිංහල ලියලාද කතා කරේ, කතා කරලාද ලියුවේ? අපි මුලින් කරේ කතා කරන්නේ දෙචුටි කාලේ අපි කතා කරා. කතා කරලා මොන්ටිසෝරි යන කාලේ තමයි අපි ලියන්න පටන් ගත්තේ. එහෙනම් ඇයි අපි මේ දෙමළ විතරක් මුලින්ම ලියන්න ඉගෙන ගන්නේ? ඒක තමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා තමයි ලංකාවේ සිංහල අයට දෙමළ පාවෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ පාඨමාලාව එහෙම නැහැ. අපි පළවෙනි දවසේ මිනිස්සු දෙන්න ලියන්න දුන්නාද? ඇත්තලිය? දුන්න නැත්නම් හරි, දුන්න නම් දැම්ම ලයිසන් එක කැන්සල් කරලා දානවා. මොකද පළවෙනි දවසේ ලියන්න දෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඕගොල්ලෝ වචනයක්වත් දන්නේ නැහැ දෙමළ. දෙමළ වචනයක්වත් දන්නේ නැති ඕගොල්ලෝ කොහොමද අකුරු ලියන්නේ? ඒ නිසා අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමයි මේ පාඨමාලාවේ ස්වභාවය ඕගොල්ලන්ව අකුරු කරා ගෙනාවේ. එයි මේ දෙමළ ඉගෙන ගන්න ඕන රාජ්‍ය සේවකයෝ වශයෙන් ඕගොල්ලෝ මේ යුද්ධය ඇතිවීමට බලපාන හේතුව මොකක්ද කියලා හොයලා බලනකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ සහෝදර ජනතාවගේ භාෂාව නොදැනීම නිසා දෙගොල්ලෝ අතර අදහස් මාරු කර ගැනීමට නොහැකි වීම මත මිස්කමියුනිකේෂන් එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. වැරදි අවබෝධයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි නිරත් එක වීඩියෝ 2007 අංක 26 ගන්න පන්ත. එහෙම පිළිලෝපු නිරත් එක
අද වෙන විට ලංකාවේ සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා දෙවන භාෂා ප්‍රවීණතාවය ලබා දෙනවා. ඒ රාජ්‍ය සේවකයන් දෙවන භාෂා ප්‍රවීණතාව මම මේ දෙවන රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියාගෙන ඉන්නේ. ඒ ලංකාවේ ඉන්න සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන් තමන්ගේ දෙවන භාෂාව අවශ්‍ය වෙන හේතුව මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ මතකද රජේ පත්වීමක් ගත්ත පළවෙනි දවසේ ඕගොල්ලෝ රජයේ ප්‍රතිඥාවකට එහෙම නැත්නම් ඕත් ඒකට සයින් කරා. මතකද අපි හඳුනන. රාජ්‍ය ලාංඡන ඉස්සරහින් තියෙන පොඩිකට සයින් කරේ. එහෙම කොහොමද? ඔය කොලේ මම කිව්වෙත් නැහැ. අස්සම් කරනකොට. ඕගොල්ලෝ කිව්වෙත් නැහැ. අපි කතාවේ ඒක තමයි ඇත්ත. අස්සම් කරන්න කියලා දෙනවා පළවෙනි දවස් ආදි බයයි නේද? ඒකට ඔය තියෙන ඔක්කොම අස්සම් කරලා යනවා. ඕකසේ දාලා දෙමුනම් තමන්ගේ ඔප්පෝ පවර ගන්නකේ ඔකත් අස්සම් කරනවා. ඇයි එච්චර බයනේ පළවෙනි පත්තිමේ ලුණු ගත්තම අස්සම් කරන්නේ? එතකොට ඔයගේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ රාජ්‍ය සේවකයෝ වශයෙන් ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කරන්න බැඳලා ඉන්නවා වගේම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව කටයුතු කරන්න බැඳලා ඉන්නවා හඳුනන්නේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙනවා ලංකාවේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට තමන්ගේ භාෂාවෙන් සේවාව ලබා ගැනීමේ පරමයිතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන තැනට ඇවිල්ලා දෙමළ හෝ මුස්ලිම් පුද්ගලයෙකුට හැකියාව තියෙනවා දෙමළ භාෂාවෙන් සේවාව ලබා ගන්න. අද වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට කියන්න තිබුණා මම දෙමළ දන්නේ නැහැ. එයි. අරුවත් පෙන්නන සහතිකයක් නැහැ නේ. කරන කටයුතු සිදු කරපු ආයතනයේ ඉන්න පාඨමාලාව විශාල වැඩි සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කරන දිලන්දර්ශන රණසිංහ මහත්මයා ඒ වගේම මගේ පිට වෛද්‍යවරුන්ගේ පාඨමාලා පවා සිදු කරන ආයතනයේ ඉන්න දක්ෂතම සම්පත්දායකව දෙන්නේ කොහොමද හම්බෙලා තියෙනවා භාෂා දෙක මනාව හසුරවන්න පුළුවන් සප්ලා මහත්මිය ඒ වගේම දිලුක්ෂී ජයසේකර මහත්මිය ඕදේ දරන ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සම්පූර්ණ ආයතන වශයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම තමයි අද දිනේදී මේ ස්ථානට වැඩමවා වදාළ අපි අත ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය දහසකුත් කැපකිරීම කළා අද මේ ස්ථානට පැමිණි අති ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට පාද නමස්කාර වල ස්තුති වන්ත වෙනවා ඒ වගේම පාඨමාලාලාභී අනිකුත් සියලුම දෙනා තමන්ගේ කාලය ධනය ශ්‍රමය කැප කළා මේ ස්ථානට පැමිණීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වන අතර විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ අද දිනේදී මෙතෙන්ට නිදහස් කළ දීපු ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතන ප්‍රධානී ඇතුළු සියලු දෙනාටම මගේ ස්තුති පිරිනමනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් රාජකාරී ඉෂ්ට කරන අති සහෝදර කාර්ය මණ්ඩලය ඕන්ටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙමි. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ පාඨමාලාවේ කරපු ඉදිරිපත් කිරීම හොඳයි ඇත්තටම. කියන්නේ මම දන්නවා ඉතින් සප්නයි දිලුක්ෂී ගැන බොහොම හොඳට පාඨමාලා සිද්ධ කරන දෙදෙනෙක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් උපසියුම් දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමි. මම හිතන්නේ මෙහෙමයි. මොකද ගිහි කට්ටිය පැවිදි කට්ටිය සමානව වගේ තමයි අද ඉන්නවට වෙන්නේ. පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. එහෙම තියෙද්දි මේ වගේ පාඨමාලාවක් කරනවා කියන්නේ හරි අමාරුයි. මොකද ඉදිරිපත් වීම වැඩිපුර තියෙන්නේ ගියයි. මොකද හාමුදුරුවන්ට නටන්න බෑ. අර බණපදයක් කිව්ව විතරයි. ඒ නිසා ඒ වගේ ලොකු අභියෝගයක් මැද්දේ මේ පාඨමාලාවේ අවසන් උත්සවයේ සංවිධානය කරපු ඔබ සියලු දෙනාටමත් ඔබ වහන්සේලා සියලු දෙනාටමත් පාද නමස්කාර වූ ස්තුතිවන්ත වෙමි. මගේ කතාව මෙන්න අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. නන්රි. உதவி பணிப்பாளர் திரு கயான் சம்பத் பொதுப்பிட்டிய பாடநெறி பணிப்பாளர் திரு டிலான் அவர்களுக்கும் எங்கட ஆசிரியர்களாக திருமதி ஷஃப்னா திருமதி துரானி ஆகியோருக்கும்
அலைக்கும். இன்றைக்கு எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு நாள். எங்கட இந்த நாளை அளவு அடுத்த இங்க வந்துள்ள தேசிய மொழி அளவு மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் உதவி பதிப்பாளர் திரு கயான் சம்பத் பொதுப்பிடிய அவர்களுக்கும் பாடநெறி இயற்பாளர் திரு திலான் தர்சன ரணசிங்க அவர்களுக்கும் எங்கட ஆசிரியர்களான திருமதி துலானி திருமதி சப்னா ஆகியோருக்கும் நீரவன்டின் சால ஊழியர்களுக்கும் எங்கட பாடநெறி சகோதர சகோதரி மார்களுக்கும் நன்றி நன்றி மிச்சம் நன்றி.